students, next we have laws of chemical combinations. As you already know, chemistry deals with the chemical reactions. So chemical reactions ಅಂತಂದ್ರೆ we have elements and compounds ಅಲ್ವಾ. So elements compounds ಎಲ್ಲ involve ಆಗುತ್ತೆ. So particularly elements compounds combine ಆಗಿ we are going to get a compound ಅಂತ consider ಮಾಡಿದಾಗ it has to follow some laws. Okay na? So those laws are called as law of chemical combination. So we have totally 5 basic laws under this chemical combination. Okay na? So firstly we have law of conservation of mass. So law of conservation of mass, here the statement is like this: matter can neither be created nor destroyed. Okay na? So matter antavandre, as you already know, it is a thing which occupies space and has mass. Okay na? So matter, it cannot be created or destroyed. Okay na? So ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸ್. ಓಕೆನಾ? ಐಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಐಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ there is no change in the mass. Okay na? So adike helodu matter can neither be created nor be destroyed. So ನಾವು ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಐಸು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. So the statement matter can neither be created nor destroyed. Actually this law was given by Lavoisier. Okay na? ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, that is law of conservation of mass. Coming to next one, law of definite proportion. Okay na? Law of definite proportion or even law of definite composition. Okay na? Here the statement is like this: a given chemical compound is always formed by the same proportion of elements by mass. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 hydrogen atom combines with 1 oxygen atom to form a water. Here the ratio is 2:1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 hydrogen atom ನಮಗೆ 1 oxygen atom ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಮಗೆ 3 hydrogen atom ಅಥವಾ 1 oxygen atom ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 oxygen atom. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So the statement is that given chemical compound is always formed by the same proportion of elements by mass. Okay na? ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಈ ಲಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ definite proportion. Coming to next one, law of multiple proportion. So here the statement is, when 2 elements combine to form more than one compound, then the masses of one element which combine with a fixed mass of another element in a simple whole number ratio to one another. Okay na? So statement idu nimage example through bandu easy ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. See, here we have different equations, particularly with respect to hydrogen and oxygen. Okay na? So first equation ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ combines with half O2 to give rise to water. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ we have a mass, that is hydrogen ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 grams ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ 16, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, half O2 ಅಂತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ 32 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು 16 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಕಂಬೈನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ 18 grams. ಸೊ again 2 hydrogen atom 1 oxygen atom. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
hydrogen, that is 2 grams, combines with 16 gram of oxygen to give 18 gram of water. Okay, now coming to this equation, hydrogen combines with oxygen to form hydrogen peroxide. H2O2 andre hydrogen peroxide. So here we have 2 gram of hydrogen combines with 32 gram of oxygen to give 34 gram of hydrogen peroxide. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 16:32. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1:2. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ particularly in 1:2 ratio to give a different compounds. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay na? So by this we are going to explain the law of multiple proportion. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. When two elements combine to form more than one compound, so ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ more than 2 compound, ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. So then the mass of one element which combine with the fixed mass of another element. So the mass of one element, that is oxygen, combines with the fixed mass of another element, that is hydrogen, are in the simple whole number ratio to one another. And adine barbidu, that is 16:32. That is ratio of oxygen. Okay na? Ee condition alli 16 ide, ee condition alli 32 ide. So adine simplify madidre 1:2. Fixed mass ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. So exactly hydrogen combines with the, fixed mass of hydrogen combines with the ratio of 1:2 with respect to oxygen. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, law of multiple proportion. even same condition ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಾಲ್ಟನ್. ಓಕೆನಾ? ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ like that. Coming to next one, Gay-Lussac's law of gaseous volume. Okay, so particularly this law refers to gas. Okay, here the statement is, when gases combine or gaseous products are formed during the chemical reaction, their volumes are in simple whole number ratio to one another provided they are at same temperature and pressure. So here the condition is same temperature and pressure. Okay, coming to example. Okay, now see here we have hydrogen gas combines with chlorine gas to give 2HCl. Okay, now hydrogen chloride gas. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ exactly 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine to give rise to 2 volume of hydrogen chloride. Okay na? So particularly this law refers to gas. Okay na? So similarly we have nitrogen gas combines with hydrogen gas to form ammonia gas. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 volume of nitrogen combines with 3 volume of hydrogen to give rise to 2 volume of ammonia. Okay na? So in terms of volume we are going to represent. So each statement nodi, when gases combine or gaseous products are formed during the chemical reaction, their volumes are in simple whole number ratio to one another. Okay na? So exactly ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ratio ಅಂತ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ here 1:2. Okay na? ಇಲ್ಲಿ 1 volume of hydrogen, 1 volume of chlorine, 2 volume of hydrogen chloride. Okay na? So exactly it gives a simple whole number ratio. Similarly here also you have nitrogen, hydrogen, ammonia. So 1:3:2. Okay na? 1:3:2. So 1 is the
hydrogen and 2 is ammonia. ಓಕೆನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗೇ-ಲಜೈಸ್. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಗೇ-ಲಜೈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. Avogadro's law ಅಂತ ಬಂದಾಗ equal volume of all gases are at similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಟು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and pressure. ಓಕೆನಾ ಸೊ equal volume of all gases contain equal number of molecules. So consider this example, that is hydrogen combines with oxygen to form water ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ದು ನೀವು ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ that contains equal volume of molecules. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲಾ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್. ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ molecules at similar temperature and pressure. Okay, so these 5 are the different laws under chemical combination. So next coming to Dalton's atomic theory. Already in a bridge course and even structure of atom already in concept nodidare. So Dalton's actually he explained all the chemical laws of combination. Now in last 5 laws and actually ashtu laws na Dalton explained ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so under this we have several postulates, that is means particularly considered atoms. So atoms base mele namige enagutte he had given few postulates. So coming to first one, matter consists of indivisible atoms. Okay, so matter alli namige enagirutte that consists of indivisible atoms anta bandaga those are indivisible, means finally ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ವೇರ್ ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಲ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಓಕೆನಾ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ identical properties and mass. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಮಾಸೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Coming to next one, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Okay na. So ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು compounds are formed by the elements ಅಲ್ವಾ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೇನು 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2 atom of hydrogen combines with 1 atom of oxygen to give water. Similarly, carbon dioxide anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 1 atom of carbon combines with 2 atom of oxygen to give carbon dioxide. So ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1:2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ H2SO4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2:1:4. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ chemical reactions involve reorganization of atoms. So what do you mean by this reorganization of atom? Chemical reaction ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆರ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈವನ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ ಆಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೋ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. So that is nothing but the chemical reaction. So chemical reactions involve reorganization of atom and these are neither created nor destroyed in a chemical reaction. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆಟಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹೊಸ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ.